konferansın ikinci oturumunu açıyorum. Bu konferansın düzenlenmesinde katkıları geçen Kafkasya Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı ile Kafkas Dernekleri Federasyonu'na özellikle davetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Konuşmacılar arasında dikkatimi çekti, sadece Kafkas kökenli olmayan, sadece tek ben varım. Ama benim de Kafkasya aidiyetim olduğunu belirtmek isterim. Çünkü benim doktora çalışmam Kafkasya göçleri üzerine oldu. Ondan sonra da bazı ulusal ve uluslararası dergilerde bu konuyla ilgili makale çalışmalarım oldu. Sabahki oturumdan bir iki cümleyle izninizle birlikte söz etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli sunumlar oldu sabah. Sunumu yapanlar Türkiye'den değil, Türkiye dışından ve Kafkasya'dan gelen konuşmacılardılar. Bu konuşmalardan benim çıkardığım bir sonuç var, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. O da hangi taraftan bakarsanız bakın, ister Osmanlı arşiv belgelerinden, ister batılı dokümanlardan, ister Kafkasya ülkelerine ait belgelerden, ister Rus arşiv belgelerinden değişmeyen bir gerçek var. O da bize şunu gösteriyor ki ortada Kafkas uluslarının büyük bir acısı var. Bu oturumda da konuşmacıların ilginç sunumlarını, bu konudaki araştırmaları derinleştireceğine, katkı sağlayacağına hiç şüphem yok. O nedenle zaman problemini de dikkate alarak hemen konuşmacılara söz vermek istiyorum. Ancak sadece isimleri anons edildiği için ve biraz daha detaylı olarak sunumu yapacak olan konuşmacılarımı takdim etmek istiyorum. İlk olarak Maykop Teknoloji Üniversitesi'nden gelen Doktor Svetlana Kudayeva bizlere Adigelerin göçürülmesi ve sonuçları adlı sunumunu yapacaklar. İkinci konuşmacımız Karaçay Çerkez Araştırma Enstitüsü'nden gelen Doktor Fatıma Ozova, Rus arşiv belgelerine göre göçürmeler konusunu sunacaklar. Ve son konuşmacımız da Vladikavkaz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Doktor Georgi Çioçiev bizlere çok ilginç bir sunum yapacaklar. Diaspora Çerkezlerinin Birinci Dünya Savaşı sonunda geri dönüş için İngiltere'ye müracaatları. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür etmek istiyorum ve ilk sözü ben Doktor Svetlana Kudayeva'ya veriyorum. Buyurun efendim. Уважаемые участники конференции, все присутствующие, уважаемое высочайшее собрание, позвольте прежде всего поприветствовать вас от всей научной общественности Республики Адыгея. Я ее одна здесь представляю. И я с большой радостью согласилась принять участие в этом мероприятии. Я не могу не повториться и не поблагодарить организаторов этого мероприятия, которые дали нам возможность пообщаться, обменяться мнениями и ознакомиться с последними достижениями исторической науки в осмыслении этого сложного явления, которое практически определило судьбу целого народа. Особые слова благодарности главному организатору Мухитдину
Уналу, который приложил немало усилий для того, чтобы мы могли сегодня здесь вот так, в такой спокойной и размеренной обстановке пообщаться и обменяться мнениями. Я думаю, что польза от таких общений будет очень велика и будет иметь большое значение для дальнейшего осмысления исторических событий прошлого, то есть XIX века. Позвольте теперь приступить к официальной части моего доклада. Он в основном касается опыта исторического осмысления, то есть на каком уровне сейчас находится российская историческая наука, российское кавказоведение именно в исследовании этого сложного периода, который определил судьбу многих кавказских народов и в особенности адыгского этноса. В докладе будут представлены практически результаты исследований, которые мною изложены в последней монографии, повторное издание которой я приурочила к 150-летию окончания Кавказской войны. Экземпляр этой монографии я передала Мухиддину Уналу для библиотеки фонда. Адыги принадлежат к числу тех народов, которые стали национальными меньшинствами на своей исторической родине. В настоящее время адыгский этнос включает в себя более чем 3-миллионную диаспору, по неофициальным данным, конечно, а на исторической родине проживает чуть более 700 тысяч. Это адыгейцы, черкесы, кабардинцы. Если оценивать степень трагизма судьбы какого-либо народа по соотношению количества его представителей, проживающих на исторической родине, и численности диаспоры, то едва ли найдется в мире народ, чья судьба сложилась бы столь трагически. Заметим, что такое соотношение у армян 2 к 1, то есть я привожу примеры по народам, которые имеют многочисленные диаспоры. У евреев 1 к 4, а у адыгов 1 к 6. Это произошло в ходе Кавказской войны. В истории адыгов XIX век стал переломным. Одной из центральных проблем, вобравшей в себя политическую, социальную и экономическую историю народа, явилась эмиграция большей его части в пределы Османской империи. Анализ этнического и количественного, сейчас первую диаграмму, просто сопровождение мне хотелось бы. Анализ этнического и количественного состава переселенцев с учетом самых минимальных данных подтверждает, что 57 человек из каждых 100 переселившихся северокавказцев были адыгами. И, несомненно, при изучении истории адыгского народа, который в настоящее время проживает более чем в 40 странах мира, расположенных на разных континентах, возникает множество вопросов. Всегда ли адыги были так разобщены? Где их историческая родина? И с какого момента можно говорить об адыгах как о самостоятельном этносе? И что очень важно, что этот этнос представлял собой до начала военных действий в его стационарном состоянии. В числе первых и наиболее актуальных продолжает стоять вопрос о причинах столь массового переселения и его последствиях. И это естественно, так как процесс исторического познания проявляется в движении мысли от событий истории к пониманию причин, характера их развития и последствий масштабных этих исторических явлений. Не вызывает сомнения, что такое масштабное историческое явление, как адыгское переселение, требует последовательного изучения всего комплекса причин, то есть внутри и внешнеполитических. Именно такой подход способен обогатить складывающие исследовательские подходы. Тем более, что в историографии трудно найти проблему, которая столь бы зависела от политической конъюнктуры, как история Кавказской войны и адыгского переселения. Исторические события исследуемого периода всегда были и остаются предметом дискуссий представителей различных школ и направлений в исторической науке. И все еще характерны противоположные оценки этих событий. Сложность и многоуровневость изучения адыгской истории XIX века потребовала привлечения различных по направленности, информативной насыщенности историографических источников.
На сегодняшний день уже выявлен обширный объем публикаций, показавший, что в исторической науке проделана серьезная работа по изучению проблем, связанных с Кавказской войной и ее последствиями. В последние десятилетия внесены определенные коррективы в подходах к оценкам изучаемых событий, обозначились общие научные позиции, характерной чертой которых является отход от прежних стереотипов. Однако в российском кавказоведении все еще не было обобщающего системного исследования истории адыгов XIX века, содержащего в качестве основного компонента эмиграцию адыгов в Османскую империю и ее последствия. Имеющиеся наработки затрагивают много частных проблем, некоторые из них носят фрагментарный характер. Тем не менее, объем и содержание выявленных материалов составили достаточную основу для изучения поставленной проблемы. Этим обусловлена цель исследования, результаты которого я сегодня представляю. Это изучение истории адыгов XIX века, переломным событием которого явилась Кавказская война, обусловившая процессы трансформации и дифференциации адыгского общества, вхождение адыгов в состав Российской империи и образование мощных адыгских диаспор. При этом идеей, организующей архитектонику всей работы, стало исследование причин адыгской эмиграции и ее последствий. Особое внимание уделено изучению процесса взаимодействия политических, экономических и социальных явлений, приводящих к модификации традиционных общественных структур. Исследование выполнено на широкой разноплановой источниковой базе, включающей в себя как опубликованные, так и неопубликованные документы. Привлечены разнообразные фонды 7 центральных российских и региональных архивов. Значительная часть документальных материалов вошла в опубликованные сборники, которые включают законодательные акты того периода, трактаты, конвенции, договоры, заключенные Россией с другими государствами. Реализация поставленной цели потребовала решения целого ряда задач. Мне представилось целесообразным представить, каким образом удалось решить наиболее значимые из поставленных исследовательских проблем. Я еще раз подтверждаю, все те выводы, о которых я буду говорить, они аргументированы и подробно расписаны в монографии, о которой я уже говорила. Проведенный в исследовании анализ источников позволил выявить основные причины и факторы, расположить их в иерархии, объективно отражающей их весомость, адекватно расставить акценты на причинах адыгской эмиграции. Изучение адыгского общества в контексте выделенных критериев, характеризующих состояние этноса в его стационарном состоянии, убедительно доказывает, что, являясь автохтонными жителями Северо-Западного Кавказа, к началу XIX века адыги имели достаточно развитую систему жизнеобеспечения, основу которой составляла развитая хозяйственная организация и структура, сложившаяся в результате упорного труда многих поколений, хорошо приспособленная к местным условиям. Традиционное политическое устройство адыгского общества переживало заметные изменения, связанные с усилением влияния князей, дворян, старшин, что неизбежно приводило к обострению социальных противоречий и упорному сопротивлению свободных крестьян. Однако эти процессы по своему характеру не смогли спровоцировать такое явление, как переселение подавляющей части населения вне зависимости от социально-классовой принадлежности. Решающей роли не мог играть и религиозный фактор. Более того, у адыгов религия никогда не играла такой важной роли в жизни, как это имеет место у других народов Кавказа. В большей степени, чем религия, социальные функции в жизни общества решал адыгский этикет. Требования религии растворились в адгахабзе, ибо он шире, чем религия, и охватывает больше проблем общества. Именно адыгский этикет придает специфический образ, оттенок образу мышления и поведения черкесов, определяет характер языка, религии, науки, искусства, обычаев, привычек. В то же время нельзя не учитывать религиозный фактор при выборе страны переселения.
С полным основанием можно утверждать, что адыгское общество в рассматриваемый период представляло целостную систему жизнеобеспечения и функционирования, в которой не было объективных причин для вымывания значительных групп населения. Далее интерес представило изучение внешнеполитического положения адыгов в рассматриваемый период. К 30-м годам XIX века уровень социально-экономического и общественно-политического развития, достигнутый адыгами, а также наличие экономических связей с Россией, Турцией и другими державами, свидетельствует о том, что Северо-Западный Кавказ все активнее втягивался в ход мировой истории. Проблему переселения адыгов в пределы Османской империи, естественно, необходимо рассматривать на широком фоне международной политики ряда держав, особенно России, Англии и Турции. Именно в период с 1829 по 1864 год происходит накопление и обострение межгосударственных противоречий, в центре которых оказался Северо-Западный Кавказ. Постепенное нарастание антагонизмов, изменение интересов разных держав в этом регионе прослеживается по основным вехам. Это Адрианопольский договор 1829 года, которым закончилась русско-турецкая война, Ункяр-Киликийский договор 1833 года, Лондонские конвенции 40-41 годов, Крымская война и, наконец, последний этап Кавказской войны, начиная с 1856 по 1864 год. Русско-турецкая война 1828-29 годов завершилась подписанием 14 сентября 1829 года Адрианопольского договора. В 4 статье, касающейся кавказской проблемы, говорилось, что весь берег Черного моря от устья Кубани до пристани Святого Николая включительно пребудут в вечном владении Российской империи. Следует отметить, что Турция никогда не владела территориями, указанными в 4 статье. Россия же использовала 4 статью Адрианопольского трактата для присоединения земель, не принадлежавших ей ни политически, ни экономически. Признание порты восточного берега Черного моря владениями России не имело реальной силы, и поэтому утверждение власти России было возможно только в жесткой борьбе с адыгами, то есть хозяевами этой земли. В политическом, экономическом и культурном отношениях зависимость адыгов от Османской империи была больше номинальной, чем фактической. Но они не желали и власти России. И царизм приступает с этого момента к утверждению колониальной администрации силой оружия. План покорения предполагалось осуществить в 1830 году. Но в результате упорного сопротивления прибрежных адыгов эту военную операцию удалось осуществить только в 1864 году. Определяющее значение при решении вопроса о завоевании Северо-Западного Кавказа и переселении адыгов имели именно события заключительного этапа Кавказской войны, то есть с 1856 по 1864 год. В 1856 году, как уже прозвучало сегодня в докладах, главнокомандующим Кавказской армии был назначен князь Борятинский. Полковник генерального штаба Романовский в своих воспоминаниях о Кавказской войне писал: «Все мною виденное и читанное не составляет во мне ни малейшего сомнения, что быстрым покорением Кавказа Россия обязана покойному генералу фельдмаршалу князю Борятинскому. Для меня ясно также, что покорение Кавказа не было случайным стечением обстоятельств, благоприятных обстоятельств, не было и последствием удачного вдохновения минуты, а составляет прямой логический результат зрело и верно обдуманного плана действий». После своего назначения командующим войсками на Кавказе фельдмаршал Борятинский лично прибыл во Владикавказ для подробного обсуждения положения дел в Закубанском крае и окончательного установления плана действий. План был предложен генерал-адъютантом графом Евдокимовым, который с 1860 года был назначен командующим войсками Кубанской области. С его назначением способы ведения войны на Северо-Западном Кавказе были кардинально изменены. В предложенном Евдокимовым плане окончательного покорения
Западного Кавказа главным средством должно было послужить заселение казачьими станицами всего пространства между реками Белой и Лобой и восточным берегом Черного моря и предложение горцам выселиться на равнины или же удалиться в Турцию. Для осуществления предложенного плана в распоряжении командующего войсками Кубанской области в 1861 году, вот перечисляется практически это только частично, я не буду просто занимать время, находилось в его распоряжении вот такое количество разных войск и разного снаряжения для окончательного завоевания этого края. Генерал-майор российской армии, известный этнограф Винюков писал, что если к этому добавить, что позади тянулись бесчисленные колонны переселенческих транспортов тех же кубанских казаков для водворения на показанных местах казачьих станиц, закреплявших за ними очищенную от неприятеля страну, подавляющее действие этих мер можно не комментировать. Вряд ли в такой ситуации у кого-то могла появиться надежда, что на новых местах они могут обрести спокойную жизнь. Винюков также отмечал, что война шла с неумолимой беспощадной суровостью, и мы продвигались, то есть имеется в виду российские войска, вперед шаг за шагом, но бесповоротно, очищая от горцев до последнего человека всякую землю, на которую раз становилась нога солдата. Население аулов, если удавалось захватить его врасплох, немедленно было уводимо под военным конвоем в ближайшие станицы и оттуда отправлялось к берегу Черного моря. Таков был характер войны. Целые племена, как беслинеевцы, выселены облавой в течение около 2 дней. Аулы баракаевцев и абадзехов горели 3 дня, наполняя воздух гарью верст на 30. Когда в феврале 1962 года начались наши движения для изгнания этих горцев, понятно, что война, так веденная, быстро приводила к решительным результатам. Генерал-адъютант граф Евдокимов лично возглавил Даховские и Джугинские отряды, которые двинулись от верховья Пшиша и Псикупса через главный Кавказский хребет. Я не буду подробности действий царской армии далее описывать, но не напрасно, как уже отмечено сегодня, план покорения северо-западного Кавказа, предложенный графом Евдокимовым, был так высоко оценен царским правительством. Известно, что император Александр II за этот план наградил Евдокимова орденом Святого Георгия II степени. В результате решительного наступления царизма на Кавказ в конце 50-х-60-х годов 19-го столетия развернулось массовое переселение адыгов Западного Кавказа в пределы Отоманской Турции. Можно выделить основные события этой самой крупной волны переселения адыгов. Начиная с 1858 года, я могу не называть, ну, я думаю, все равно это понятно, хоть и на русском языке, с 1858 года вопрос о переселенческом движении адыгов Западного Кавказа становится предметом весьма деятельной дипломатической переписки царского правительства с Отоманским. Ну, на последние моменты я обращу внимание, что к 19 апреля 1864 года к 19 апреля 1964 года войска не встречали уже в горах Убыхов, они тронулись в Турцию. Июль 1964 года псуховцы и другие племена вынуждены были спуститься к морю, к морскому берегу для отправления в Турцию. По выражению одного из участников военных операций на Кавказе, Фадеева, действия порохом и железом закончились. Так закончилась одна из драматических эпох в истории Кавказа. Следующую таблицу, пожалуйста. Анализ и сравнение существующих статистических данных позволил ориентировочно назвать число адыгов, переселившихся из северо-западного Кавказа в пределы Османской империи за период с 1957 по 1877 год. Эта цифра колеблется от 1 400 000 до 1,5 миллиона. Я постаралась представить это в таблице, сгруппировав данные российских, советских, зарубежных, европейских авторов, также историков, исследователей, представителей адыгского зарубежья.
После эмиграции значительной части адыгов в пределы Османской империи количество оставшихся в Закубанском крае составляло всего лишь 100 тысяч. Когда по данным генерала Паскевича до начала военных действий это население исчислялось в 1 миллион 700 тысяч. То есть даже если сравнить число проживавших до военных действий, число выселившихся представляется реальным. Хотя следует все-таки отметить, что не все российские исследователи этого периода согласны с моими выводами, и особенно краснодарские ученые, которых тоже здесь сегодня вот упоминали в докладе уважаемого профессора Куценко. Они оспаривают эти цифры, поэтому я думаю, что нам еще предстоит очень большая работа по утверждению вот этих исследований. К концу 80-х годов в Кубанской области уже насчитывалось 176 станиц. На Кавказе проживало всего 56 тысяч черкесов, из них 16 абадзехов, 12 бжедугов, только 2500 шапсугов. В то время как иногородних переселенцев Кубанской области к тому времени уже насчитывалось 287 тысяч человек, а казаков 524 тысячи. Через 20 лет после окончания войны, в 1900 году, казаков было 875 тысяч. Иногородних 1 085 000. По данным на 1901 год, в общем составе народонаселения, вот очень важную цифру я сейчас назову, в общем составе народонаселения Кубанской области кавказские горцы составляли 5,5% всего населения. А в документах за 1905 год в число иногородних были отнесены уже и горские племена, находившиеся в Кубанской области. Таким образом, характер войны, колониальный со стороны России, национально-освободительный со стороны народов Северного Кавказа, обусловил втягиванием в непосредственное противостояние подавляющей части населения. Адыги вынуждены были покинуть традиционные места поселений, была разрушена сложившаяся веками система хозяйствования, были истощены людские ресурсы. Все эти условия обусловили складывание идеи массового переселения. Окончательное оформление эта идея получила в результате крайне радикальной политики царской России на последнем этапе Кавказской войны, нацеленной на освобождение этой территории от народа, не пожелавшего покориться. В этом смысле переселение следует рассматривать как вынужденную реакцию на политику и практику колонизации Северо-Западного Кавказа. Можно с уверенностью утверждать, что описываемые события привели к потере этносом своих специфических свойств, подрыву традиционных форм жизнеобеспечения и жизнедеятельности, резкому ухудшению демографического воспроизводства и, как следствие, к глубокому кризису духовной и психологической жизни этноса, то есть к этноэкологическому кризису. В результате был нарушен гомеостаз этноса, то есть совокупность сложных приспособительных реакций человека на устранение действия различных внешних факторов. Не вызывает сомнения, что это было крайне негативное воздействие на внутреннюю социальную архитектонику этноса, кардинально трансформировавшую социальную структуру и образ жизни этноса. Но весьма важным представилось проследить дальнейшую судьбу адыгской миграции, процесс образования диаспорных групп, реализацию планов правительства османского по их использованию. Положение адыгов в Османской империи в первые десятилетия, естественно, определялось масштабами этого переселения. Удержание народов в рамках колониальной империи требовало от османского правительства создания особой политико-военной системы. Ее упрочение турецким правительством связывалось, наряду с другими моментами, с привлечением такой значительной силы, как адыгские переселенцы. Фактически из них создавались живые заслоны, военизированные поселения, прикрывавшие границы наиболее конфликтных, социально напряженных районов, охваченных национально-освободительным и повстанческим движением. Но здесь имеется в виду, в первую очередь, Балканский полуостров.
Немаловажное значение приобретала и деятельность специальных формирований жандармерии, в задачу которой входило поддержание внутреннего порядка. Адыги стали важным ядром регулярной турецкой армии, пополнив отряды наиболее маневренных войск кавалерии, используя годами накопленный опыт ведения военных действий в сложных условиях Кавказа, знания российской военной техники, тактики и стратегии. Колониальные планы Османской империи предполагали включение в единую экономическую структуру обширных районов этого большого населения. Все большее значение приобретало вовлечение в экономический оборот отдельных регионов по природно-климатическим и экономическим причинам, отстававших в хозяйственном развитии. Уделено внимание также анализу политики Российской империи по отношению к оставшимся на исторической родине адыгам. Характер послевоенной колонизации Северо-Западного Кавказа определялся целями царского правительства. Территория была полностью очищена от коренного населения, но, как показала практика, государству не просто было освоить обширные пустующие пространства только излишками российского населения. Российское правительство пыталось привлечь единоверных переселенцев из Малой Азии, Балкан и других регионов. Но главная надежда на поддержание колониального режима в регионе возлагалось на казачество. Это во многом определило характер расселения. Включение адыгов, оставшихся на родине, в социальную и политико-административную систему Российской империи проходило в сложных условиях пореформенной России. К окончанию Кавказской войны их хозяйство было полностью разорено. По стратегическим соображениям, преднамеренно расселенные, раздробленные и окруженные цепью казачьих станиц, адыги вынуждены были осваивать низменные и болотистые места. Тем не менее, следует отметить, что анализ сложного процесса адаптирования адыгов в Османской империи и оставшиеся части в условиях российского государства подтверждает, что, несмотря на все трудности, они смогли постепенно стать полноценными гражданами стран их проживания, то есть России и Османской империи, сегодня это Турция. Что свидетельствует о больших потенциальных возможностях народа и его высокой жизнестойкости. То, что сегодня мы здесь собрались и можем обсуждать эти проблемы и на территории России, и на территории Турции, как раз подтверждает этот очень многозначительный вывод. И в заключении своего выступления мне хотелось бы выделить несколько положений, которые определяют научную значимость и новизну представленного вашему вниманию исследования. Первое. В работе представлено системное обоснование взгляда на адыгский этнос как на безусловно автохтонный народ Северного Кавказа, а адыгское общество до переломных событий XIX века доказательно рассматривается как целостно выстроенная система жизнеобеспечения и функционирования, не содержавшая в себе объективных причин для вымывания значительных групп населения. Второе. Среди не всегда правомерно акцентируемых в исторической науке факторов, якобы в основном обусловивших дифференциацию или слом адыгского общества, в качестве доминирующего и фактора первостепенной и безусловной важности обоснован и логически выделен фактор Кавказской войны. Третье. Предложена авторская интерпретация категории дифференциации, расширяющая и выводящая ее за пределы лишь социального пространства вне социальной поляризации, вызванной экстремальными ситуациями военной колонизации. Четвертое. Синхронно рассмотрены процессы трансформации адыгского общества в разные среды Российской и Османской империи, что соответствует современным критериям применения сравнительно-исторического метода. Спасибо за внимание.